हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। देखो तुसीं जानते हो कि नायब तहसीलदार के पेपर नूं हुण बस एक महीना ही रह चुका है, जस्ट 1 मंथ, वो भी नहीं रह गया, राइट। तो ये लास्ट मंथ दे विच तुहाडे लई असी एक रिविजन बैच लैके आए हैं, जिस दे राही असी तुहानूं रिविजन करावांगे पूरे नायब तहसीलदार के सिलेबस की, राइट। ये जिहड़ा रिविजन बैच हैगा साडा, ये ऑफलाइन मोड दे विच अवेलेबल हैगा, राइट। तो इस बैच की अनाउंसमेंट चेतन सर अपनी पिछली वीडियो दे विच कर चुके हैं। जे तुसी वो वीडियो नहीं देखी है, वो अनाउंसमेंट नहीं देखी है, तो तुसी जरूर उस वीडियो नूं देखियो। नाउ ये जिहड़ा अपना बैच हैगा रिविजन बैच, जिहड़ा ऑफलाइन हैगा, साडी ऑफलाइन फैसिलिटी दे विच होगा। ये बैच साडा स्टार्ट हो रहा है 25 ऑफ अप्रैल तो, दैट इज दिस कमिंग मंडे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, तो उन्होंने क्लासां हुण 25 अप्रैल तो स्टार्ट हो जाएगियां। नाउ ये जिहड़ा बैच होगा रिविजन बैच, ठीक है, लैस देन 1 मंथ का बैच है ये। तो इस बैच दे विच तुहाडीआं क्लासां लगणीआं, 2 क्लासां लगणीआं रोज़, तो 6 घंटे तुसीं साडे नाल स्पेंड करोगे। तुहाडे क्लास दे टाइमिंग होणगे, एक तां तुहाडी होगी क्लास 11 to 2 AM दोपहर दे विच, ते एक 5 to 8, राइट। तो जे तुसी इस बैच बारे पूरी जानकारी लेनी है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा कि तुसी चेतन सर की वीडियो जरूर देखियो। अज मैं तुहाडे सामने ना इसकी कुछ डिटेल सांझी करन आया कि इस बैच की डिटेल्स की होणगी, असी किस तरह अप्रोच करांगे इस रिविजन नूं नायब तहसीलदार दी। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुहाडा कंपीटीशन भी ठीक ठाक है, सारा पंजाब इस पेपर नूं अटैम्प्ट कर रहा, राइट। इसे करके एक प्रॉपर रिविजन होनी चाहिए है, उहदे वास्ते ही असी ये बैच कढ़िया। Now this is an information for all of you that this batch is going to start on 25th of April and we are going to end this batch on 20th of May. तो 25th April तो लैके 20th May तक असी ये पूरियां क्लासां लाणगे। तुहाडी संडे दी भी छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। From 25th April to 20th May तुहाडा बैच चलूगा। तुसी जानते हो 22 मई नूं तां तुहाडा पेपर ही है, राइट। तो 25 अप्रैल तो लैके 20th मई तक तुहाडीआं क्लासां चलनियां। 11 to 2 एक क्लास चलनी है, जिहड़ी जीके की क्लास होगी। 5 to 8 तुहाडी मेंटल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास चलूगी, राइट। तो मैं इस बैच की ना पूरी डिटेल्स तुहानूं दे देना, ठीक है। वैसे तो जब तुसी इत्थे शो अप करोगे, जब तुसी इत्थे आओगे 25 अप्रैल नूं, तो तुहाडे नाल एक डिटेल टाइम टेबल शेयर हो जाऊगा, बट फिर भी एक ओवरव्यू तो तुहाडे लई होना चाहिए है ना। तो इसे करके मैं वो ओवरव्यू साझा करना आया। नाउ जे आप प्रॉपर तरीके नाल गल करिए, तो असी जानते हैं कि जिहड़ा नायब तहसीलदार का सिलेबस है, उसनूं ना असी 2 भागां दे विच वंड सकते हैं, ठीक है। एक तो पोर्शन हैगा जीके का, ठीक है, तो ये डोमिनेंट पोर्शन हैगा। नायब तहसीलदार के पेपर दे विच तुहाडे तो 120 क्वेश्चन पूछने उन्होंने, 120 चों 80 क्वेश्चन जीके तो आने हैं, राइट। तो दूजा पोर्शन जिहड़ा 40 क्वेश्चन का जिहड़ा पोर्शन है, वो तुहाडा है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, CSAT कह देंगे असी इसनूं, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस पोर्शन का। क्लियर, ठीक है। नाउ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 25 अप्रैल ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ 11 to 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 to 8, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। देखो साडे कोल टाइम घट है, ठीक है, तो इसे करके इस तैयारी दे विच ना, इस रिविजन की तैयारी दे विच असी ठीक ठाक फोकस करांगे MCQs दे उत्ते। MCQs राही ही तुहाडी तैयारी कराई जाऊगी। क्लियर। नाउ असी कीता की है, असी ना पूरे इस टाइम पीरियड नूं लगभग साडे कोल मेरे ख्याल 25 दिन हैगे, राइट। असी ना पूरा जिहड़ा टाइम पीरियड है साडे कोल जीके दे वास्ते 11 to 2 वाला जिहड़ा टाइम स्लॉट है, उसनूं 5 दिनां दे स्लॉट दे विच वंडिया होया, राइट। 5 डेज दे थ्रू 5 डेज दे विच असी की करांगे, एक जीके दा सब्जैक्ट कवर करांगे ना। देखो जिहड़ी तुहाडी जीके दी क्लास होगी 11 to 2, उस दे विच असी 100 MCQs दे राही तुहाडी जीके दी पोर्शन दी तैयारी करावांगे। ते होगा कि
5 days, first 5 days, that is starting from 25th April, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਇਸ ਦੇ 100 MCQs ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਲਿਟੀ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ 100 MCQs ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ 5 ਡੇਜ਼, ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਨੈਕਸਟ 5 ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਪਲਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪਲਸ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਵਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ 5 ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨੈਕਸਟ 5 ਡੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਚੋਂ ਵੀ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਇਸ ਦੇ 100 MCQs। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ 5 ਡੇਜ਼ जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक प्लस करंट अफेयर्स प्लस पंजाब जीके, इस दे 100 MCQs। एंड लास्ट 5 डेज जेडे रह जाएंगे, नैक्सट 5 डेज असी वो कर रहे हैं। हाँ जी, पहला पॉलिटी सीगा, नैक्सट 5 डेज तो तुसी देख सकते हो 20 डेज हो चुके हैं। हाँ, नैक्सट असी करांगे जोग्राफी एंड एनवायरमेंट, ये भी पोर्शन इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स ते पंजाब जीके, ते ये सारा कुछ खत्म हो जाना है 20th मई नू। ते 20th मई नू असी तुहाडा लवांगे एक फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। ते उस तो बाद तुसी बस अपने घर चले जाओ, एक दिन रेस्ट करो, 20th मई नू फुल टेस्ट लो, ठीक है। प्रॉपर टेस्ट दो, प्रॉपर तैयारी हो चुकी है तुहाडी, हुण 20th मई हो चुका है। 21st मई नू तुसी रेस्ट करो, 22nd मई नू फुली रेस्टेड इस बॉडी एंड माइंड नू लैके पेपर हॉल दे विच लै जाओ, ठीक है जी, क्लीयर। तो जीके नू असी MCQs दे राही कवर करांगे, क्लीयर। तो तुसी देख सकते हो 25 डेज ते 25 डेज एवरी डे यू विल गेट 100 MCQs, तो 2500 MCQs तो इत्थे ही कवर हो गए साडे जीके दे। ਤੇ ਜੀਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੇਪਰ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, 66% ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਣਾ। ਤੇ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਜੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਤਾ ਰਿਹਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20th ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ, ਡਾਊਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਯੂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ। 2500 MCQs ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ हैं मिनिमम, ज़्यादा भी करावांगे असी, अपने वालों कोशिश असी करनी है कि ज़्यादा कराइए, पर 2500 MCQs तो मिनिमम असी करावांगे, ठीक है जी। तो हुण साडा जीके दा पोर्शन कवर हो जाता है। हुण बारी आंदी है CSAT दी। CSAT दा पोर्शन जिहड़ा है, मैं CSAT कह रहा, पर सिलेबस दे विच तुहाडे लिखिया मैंटल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट ना। एक गल मैं पहला ही दस देवां, देखो जिहड़ा CSAT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 30-35% ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ CSAT ਤੋਂ ਆਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ CSAT ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਣੇ ਆ, 80 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਆਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਨਨ ਦ ਲੈਸ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੇਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੀਕੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੈਟ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸੀਸੈਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਸੈਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਸੈਟ ਵੋਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੂ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਸੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਸੀਸੈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜੀਕੇ ਵੱਲ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸੈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸੈਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, SI ਦਾ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੀਸੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਸੈਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੀਸੈਟ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸੈਟ ਵੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸੀਸੈਟ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਸ ਕਰਨੀ। ਰਾਈਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸੈਟ ਵੀਕ ਹੈ, ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸੀਸੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਟੇਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਸੀਸੈਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜੀਕੇ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਸੈਟ ਵੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਸੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਸੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੀਸੈਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤਾਂ ਲਾਣੀ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਸੀਸੈਟ ਦੀ MCQ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਫॉर योर ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਟੇਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਡੇ 4 ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਫ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਡੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ 50 MCQs ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਰ ਦੈਨ 50 MCQs ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ 50 MCQs ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਾ ਲਓ, ਡੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 MCQs ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜਸ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਤੇ ਡੇ 22 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ 20-25 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ MCQ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਰੀਡਿੰਗ। ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੈਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ MCQs ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸੀਸੈਟ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੀਸੈਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਹਿਣਾ।
देखो जे तुसी साडे नाल ऑफलाइन जुड़ते हो, ठीक है, तो कम दिस 25th April टू 20th May तुसी बस साडे कोल आ जाओ, 11 o'clock शार्प आ जाओ। लेट असी मतलब देखो पता की है, जे तुसी लेट एंटर करोगे ना पूरी क्लास का मोमेंटम खराब होता है। तो इसे करके सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है जिन्होंने इस बैच ਦੇ ਵਿੱਚ रजिस्टर किया है, सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि तुसी बिल्कुल क्लास के टाइमिंग के हिसाब नाल अपना शेड्यूल सिंक्रोनाइज कर लो, बिल्कुल टाइम ते आना तुसी, ठीक है। 11 o'clock जे क्लास के टाइमिंग है तो 11 o'clock तुसी शार्प होने चाहिए क्लासरूम के विच। तो 11 to 2 तुहाडा जीके, करंट अफेयर्स, पंजाब जीके इस दी क्लास है पूरी, ठीक है। then 5 to 8 ਤੁਹਾਡੀ CSAT ਦੀ क्लास है, ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ टाइम है 2 to 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ टाइम है ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ क्लास नहीं हैगी है। पर ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। क्लास ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ 11 to 2 5 to 8। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ टाइम है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 11 to 2 ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾਓ, 2 to 5 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, क्लियर। तो 11 to 2 जे तुसी घर जाना तो घर जा सकते हो, असी रोकना नहीं है किसी नूं, पर असी तुहानूं कह रहे हैं कि तुहाडे कोल फैसिलिटी है 11 to 8 तक तुसी इत्थे रह सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी की फैसिलिटी हैगी है, ठीक है जी। तो फिर आई वैलकम यू ऑल, तुसी आओ 25th April नूं। 25th April नूं मैं तुहानूं मिलांगा, चेतन सर तुहानूं मिलणगे, साडी सारे फैकल्टी मैंबर जिहड़े हैगे हैं सारे तुहानूं गाइड करन वास्ते बैठे हैं इत्थे। ते साडी यही उम्मीद है कि देखो असी तो अपने वालों 100% देणगे, तुसी भी अपने वालों 100% देना है। मैं तो कह रहा तुसी अपने वालों 200% दो, 200% तुसी अपना दो, असी अपना 100% देंगे तो पक्का तुहाडा पेपर निकलेगा। जे असी दोनों 100% देन ना तो पक्का पेपर निकलना, कोई भी ताकत तुहानूं पेपर कड्ढण तो नहीं रोक सकती, ठीक है जी। चलो फिर आई वेलकम यू ऑल एंड आई विल सी यू ऑन 25th of April। वेलकम अबॉर्ड।